हाँ जी, पोल साइंस की जी मोस्ट एक्सपैक्टड आंसर की है वो हाज़र लिख के तुहाडे लई। हाँ जी, हू डिवाइज्ड फैलिफिक कैलकुलस, ठीक है जी। इसका आंसर आएगा जी जरेमी बैंथम, ठीक है जी। विच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड द राइट टू प्राइवेसी एज द फंडामेंटल राइट। इसका आंसर आएगा जी जगदीश सिंह केर। वट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू अपॉइंटमेंट एज गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। भारत में गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए उम्र 35 साल। What is the percentage fixed by the constitution regarding the strength of minister including the chief minister? भी किन्ने मंत्रिमंडल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ 15%, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 15% ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਜੱਜ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਖੇਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗਲਾਸਨੋਸਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼, ਗਲਾਸਨੋਸਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ठीक है, ओपननेस अबाउट दी पब्लिक अफेयर, जनतक मामलों बारे खुलेआम डिस्कशन करनी कहने हैं ग्लास नोस्ट इंप्लाइज। इसका मीनिंग ये है। इंटरनेशनल कौंसल वाज इस्टैबलिश इन 1990। इंटरनेशनल कौंसल है जी 1990 की स्थापना की गई। तो किस साल ये पहली मीटिंग हुई सी? ठीक है जी, ये मैनू डाउट है इसका, ये तुसी आप चेक कर लेना। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिड दी टर्म कैबिनेट फाउंडेड प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम। भी किस संविधानिक सोध के नाल जिहड़ा कैबिनेट शब्द है वो संविधान दे विच दर्ज किया गया सी? 44वीं सोध सी। ध्यान च रख लेना है। ट्रैडिशनल कंसैप्ट ऑफ द जस्टिस फॉर थ्रोन, ये क्वेश्चन बारे भी मैंने कोई डाउट है। विच एक्ट पास बाय द इंडियन पार्लीमेंट प्रोवाइडेड फॉर द क्वालिफिकेशन कंसर्न विद द प्रैपरेशन ऑफ द इलैक्टोरल रोल। भी भारतीय संसद के द्वारा पास किया गया किहड़ा एक्ट वोटरां दी योग्यता के वोटर सूची के नाल जुड़े हुए मामले नाल? वो है 1950 का एक्ट, ठीक है जी। एक एक्ट पास किया सी भारतीय पार्लीमेंट ने, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। ये जगह तो सी क्वेश्चन मेरे ख्याल दे विच नोटा। नोटा कदों सीगा? असल जी नोटा जो इंप्लीमेंट होया लागू होया 2013 च होया सी, पर 2013 ऑप्शन है नहीं सी। इसका राइट आंसर आएगा 2009, क्योंकि 2009 के जो केस चला गया सीगा उहदे विच 2009 तो ही ये प्रोविजन बनी हुई है नोटा की, पर इनू लागू नहीं किया जा रहा, इनू लागू 13 च किया सीगा, ठीक है जी। इसका राइट आंसर 2009 बनेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट परटेन टू मार्क्सिज्म। मार्क्सवादियों के विच दसना भी ये किहड़ा नहीं सी लीज फेयर पॉलिसी है ये तो ये आलोचना करते थे। ये राइट आंसर बनेगा जी, ये ध्यान च रख लेना। विच गवर्नमेंट एस्टैबलिश द इंटर स्टेट कौंसल, ठीक है। दसना कि सरकार ने इंटर स्टेट कौंसल वो बीपी सिंह की सरकार सी। अरेंज द फॉलोइंग स्पीकर ऑफ द लोक सभा, उन्होंने सही तरीके लाना है। पहला आएगा जी हुकम सिंह, फिर बलराम जाखड़, फिर शिवराज तो फिर सोमनाथ, ठीक है जी। इस तरीके लगणगे। विच ऑफ द फॉलोइंग जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेजिडेंट इज रिलेटेड टू द टैंपरेरी सस्पेंशन ऑफ। टैंपरेरी सस्पेंशन है आप पढ़िया हुई प्रेजिडेंट दियाँ, ये रिप्रीव होंगी है, ठीक है जी। ये टैंपरेरी होंगी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय बी आर अंबेडकर। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दसना है भी किहड़ा जिहड़ा अधिकार है जिसनों संविधान की आत्मा कहा बी आर अंबेडकर ने। आर्टिकल 32 है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमडीज, संविधानिक उपचारों का अधिकार। इन विच ऑफ हिज वर्क्स, किस अपने काम दे विच मार्क्स स्टेट डैट कैपिटलिज्म हैज़ विदिन इन दी सीड्स ऑफ ऑन डिस्ट्रक्शन। भी पूंजीवाद का अंत खुद अंत है, वो बीज बीजदा है, ठीक है जी। ये तो भी थोड़ा डाउट है, बुक का वर्क देख लियो तुसीं। अर्थ हैज़ इनफ रिसोर्सिस टू सैटिस्फाई एवरी बॉडी नीड्स बट नॉट देयर ग्रीड। जी पृथ्वी है ਉਹਦੇ ਕੋਲ हर एक की लोड़ ਨੂੰ पूरा करने का सोर्सिस है, पर वो किसी किस्म का लालच नहीं। ये गांधी ने कही सी, ਉਹਦੇ विचार सी। नॉन इज नॉट एन एक्सट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है जी। एक्सट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जी वो नहीं है, ठीक है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दसनी है आप, नीति आयोग है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, गैर संवैधानिक बॉडी है, ठीक है। संवैधानिक संस्था नहीं है, नीति आयोग है वो गैर संवैधानिक संस्था है, ठीक है जी। ध्यान रख लेना है। ये क्वेश्चन के ना मैनू यही सेंस लगती है, नोट नाल एक्सट्रा का कैंसल भी हो सकता है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी पूछ सकते हैं। चलो ये देख लेना तुसीं। हाउ मैनी मैंबर ऑफ द लैजिस्लेटिव काउंसिल आर इलैक्टेड बाय द लैजिस्लेटिव असैंबली। दसना है भी जी विधान सभा कौंसल है वो किन्ने मैंबर विधान सभा द्वारा चुने जाते? 1/3, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। दसना है किहड़ा आर्टिकल है जिहड़ा कि राज्यपाल नूं पार्डनिंग पावर जी है माफ़ी दी शक्तियां दिंदा, वो आर्टिकल 161 पढ़िया होया अपना। हाउ मैनी टाइम्स इंडिया हैज़ बिकम द नॉन परमानेंट मैंबर ऑफ द यूएनओ का नॉन परमानेंट मैंबर हुण तक 8 बार बन चुके हैं जी। इन विच ईयर दी मैंबरशिप ऑफ द इकनॉमिक एंड सोशल कौंसल इंक्रीज फ्रॉम 18 to 27। दसना है भी किस साल के जी इकनॉमिक सोशल कौंसल के मैंबरों की गिनती 18 तो 27 हो गई सी, 1965 के हुई सी। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंडिया ज्वाइंड एज मैंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कौंसल। दसना है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कौंसल का मैंबर कदों बनया? 1 जनवरी 2019, ठीक है जी। अंडर विच केस दी सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट
ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੋਨੀ ਜੇਨ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਦੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ? ਇਹ ਐਨ ਬੋਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੋਰਸਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੈਕਟ। ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਐਂਡ ਹਿਸ ਰੋਲ ਅਮਰੀਕਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਤਰ ਬਣੇਗਾ ਇਹਦਾ। ਅਰੇਂਜ ਦੀ ਸਟੇਟ ਇਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਆਰਡਰ ਇਨ ਦੀ ਟਰਮ ਆਫ ਸਟੇਟ ਅਲੋਟਡ ਟੂ ਇਨ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਾਂ ਅਲੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਫਿਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੁਆਇਨ ਦੀ ਟਰਮ ਪੋਜੈਸਿਵ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ। ਪੋਜੈਸਿਵ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਨੇ ਘੜਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਮੈਕਫਰਸਨ ਨੇ ਘੜਿਆ ਸੀ, CB ਮੈਕਫਰਸਨ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਸੀਗਾ VVP ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਸੀ, VVPAT ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੱਸਣੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਬਣਨੀ ਸੀ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰਾਇਲ। ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਕਾਉਂਸਲ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੇਮ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਆਫ UNO, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ UNO ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਰਕ ਸਮਿਟ ਵਾਜ਼ ਕੈਂਸਲਡ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਹੈਲਡ ਇਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਕ ਜਿਹੜਾ 2019 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਵਰਾਜ। ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੈਲਫ ਰੂਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ। ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਭਰਦਾ। ਪਰਸਨਲ ਲਿਬਰਟੀ ਇਨਕਲੂਡਸ। ਪਰਸਨਲ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲ ਲਿਬਰਟੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਨੋਟ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨ ਇਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਦਾ। ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੈਨ ਜਸਟਿਸ JS ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਵਾਜ਼ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟਡ ਟੂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਟੂ ਟੀਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟਰੀ। ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ JS ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਟੀਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਹ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ JS ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ। ਹੂ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਣਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ JP ਕਰਪਲਾਨੀ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਝੰਡਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਵਿਚ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡੀਆ। ਦੱਸਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਪਾਰਟ 3, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੀ ਰਿਟ ਆਫ ਸਰਟੀਓਰੀ ਇੰਪਲਾਈ। ਸਰਟੀਓਰੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਟੂ ਬੀ ਫੁਲੀ ਇਨਫੋਰਮਡ। ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਰਟੀਓਰੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਟੀਓਰੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੂ ਰਿਗਾਰਡਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਿਬਰਟੀ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਈਨੋਨਿਮਸ ਵਿਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਚ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਡ ਬਾਈ UPA ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਵਿਦ ਦੀ ਗੋਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੈਸਟ ਇਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਟੂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੇਸਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ। ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਸ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 228 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਅਰ ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੀਆਂ? ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਣਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਜਾਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਆਏਗਾ। ਵਿਚ ਵਾਸ ਦੀ ਫਸਟ ਨੌਨ ਅਲਾਈਨ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ, 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵਾਜ਼, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਹੈ ਟਰਮ ਹੈ ਕਿਨੇ? ਐਲਫਰਡ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਕੁਆਇੰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਘੜੀ ਸੀ ਇਹ ਟਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਚ ਅਮੰਗ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਅਲਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਾਈ ਦੀ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਟੇਟ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਅਲਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੱਸਣੀ ਸਵੀਪ ਦੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੋਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਗੋਲਕਨਾਥ ਕੇਸ ਦੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ 11 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਬਾਈ ਵਿਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਸ ਵਾਰ ਫਰੋਜ਼ਨ ਇਨ 2026 ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਸ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਰੋਜ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸੀਗਾ 84ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹੂ ਫਾਊਂਡਡ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ PA ਸੰਗਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਊ ਆਰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਚੂਜ਼ਨ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਊਟ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਬਾਈ ਦੀ ਪੀਪਲ, ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੂ ਇਜ਼ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਅ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ?
हाँ जी, कौन रिव्यू कर सकता फाइनैशियल पोजीशन ऑफ दी पंचायत ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਫॉर ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਅੰਡਰ ਵਿਚ ਐਦਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੈਨ ਬੀ ਬ੍ਰੌਟ ਅੰਡਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਰੂਲ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਦੀ ਹੋਲ ਸਟੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪੰਛੀ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। The constitutional cases and reference made by the president under article 143 are decided by the bench। हाँ जी, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 143 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਦੇਗਾ? ਉਸ ਵਿੱਚ 5 ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਪਰਸਨ ਟੂ ਅਕਵਾਇਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਈ। ਇਹ ਨੈਚੁਰਲਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਸੀਗਾ, ਨੈਚੁਰਲਿਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਚੁਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਫ ਅ ਨਿਊ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਿਕਮਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੀ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ? ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਬਣੇਗਾ ਜੀ। Who is authorized by the Indian Constitution to constitute a finance commission to review the financial position of the ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਾਵਰ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਵਾਜ਼ originated in the Supreme Court। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਾਂ USA ਤੋਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਪਾਂ USA ਤੋਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੇਮ ਦੀ ਫਸਟ 2 ਸਟੇਟਸ ਟੂ ਗੈਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫੋਟੋ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ। ਦੱਸਣਾ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫੋਟੋ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਅਸਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਲੇ ਐਮਫਾਸਾਈਜ਼ਸ ਕਿਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 112। ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਵਾਜ਼ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟਡ ਇਨਟੂ ਦੀ 10 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਐਂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂਡ ਬਾਈ ਦੀ। ਇਹ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਡਿੰਗ ਕਾਨਫਰੰਸ 1955। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਹ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾ। ਦੱਸਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਹ ਬਣੂਗਾ। ਹੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਨਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਮੈਚਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਰਟੀਕਲ 243D ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਇਨਕਰੈਕਟ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੂ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੰਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਟੂ ਯੂਐਨਓ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਰੁਚਿਰਾ ਕੰਬੋਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰ ਦੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਿਬਰਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਲਿਬਰਟੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਏਗਾ ਆਨਸਰ। ਇੰਡੀਆ ਫਾਲੋਡ ਦੀ ਡਿਊਲ ਮਾਡਲ ਆਫ GST ਦਾ ਡਿਊਲ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੀਗਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਡਲ ਸੀ ਇਹ। ਇਨ ਵਿੱਚ ਇਨ ਕੇਸ ਡਾਊਟ ਔਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਇਕੁਅਲਿਟੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਪਲਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਲਗਭਗ ਇਹ 70 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 5-10 ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 3 ਕੁ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ।